For any design or renovation project, you need to capture existing conditions. But traditional methods of surveying are painful, time-consuming, and tedious. Multiple trips to the job site and manual capture methods can lead to schedules overrunning and base information that's often incomplete or inaccurate. And inaccurate data costs time and money. Fortunately, reality capture is changing the way we survey. It's a process that captures, measures, and maps millions of surface points to build a textured, high-resolution, precise 3D model of your site. You'll be able to scan quickly and accurately, making it easier to survey, plan, renovate, and construct new buildings or infrastructure. You can scan sites faster and easier than ever before using reality capture. With ReCap Pro, we've simplified the steps so anyone can use it, whether you're a beginner or a specialist. Kickstart your project with reality capture in 3 steps. First, gather detailed data using LiDAR or photogrammetry technology. A camera mounted to a drone or a laser scanner can scan the site in hours, not days. Some laser scanners are now small and light enough to carry in a backpack, and they continue to reduce in cost. Next, ReCap Pro automatically registers, cleans up, and analyzes the data. The end result is a point cloud, or mesh, that is ready to use with CAD and 3D modeling software. Finally, once you've imported the data, you're ready to start designing, working with information that's up to date and accurately represents real-world site conditions. Reality capture is a simple, time-saving method for capturing and converting site information into accurate 3D models. Design and build with confidence. With Autodesk ReCap Photo, you can use scan-to-BIM workflows to create elevations, floor plans, and 3D models from scan data directly in Revit. And once the scanning process has been completed, you can define regions in ReCap Photo that can be used to define level heights and elevations in Revit. The same scan data can be used as a reference point to create floor plans. Simply use Revit's intelligent modeling tools to define walls, doors, and windows, complete with accurate dimensions. You can even add more detail to your design, such as customized stairs that are based on the scan data that was captured. And after all of the existing building conditions are modeled, you can make new additions to your Revit model, such as adding furniture. And after all of the existing building conditions are modeled, you can make new additions to your Revit model for retrofit and renovation purposes. 네, 안녕하세요. 네, 레이저 스캔을 활용한 도면화라는 주제를 가지고 오늘 웨비나를 맡게 된 라인텍스트의 문영국, 엄민희입니다. 웨비나에 앞서 간단히 회사 소개를 드리겠습니다. 라인테크 시스템은 오토데스크 골드 파트너로 1990년 5월 10일 창립 이후 국내 설계 환경 이노베이션에 앞장서 왔으며 한국의 건설 건축 설계와 건설 시공 비밀 적용을 위하여 건설 분야와 기계 분야 모두에서 계획, 설계, 제작, 유지 보수에 필요한 소프트웨어와 하드웨어를 제안하고 있습니다. 또한 건설과 제조 분야의 기술 지원, 교육 지원, 컨설팅을 지원하고 있으며 4차 산업혁명의 국제적 건설과 제조의 협업을 이어갈 수 있도록 건설과 제조 현장의 국제적 선행 기술의 적용과 도입에 앞장서고 있습니다. 금일 웨비나는 레이저 스캐닝 시연 및 리캡을 활용한 모델 정합 20분, 레빗과 오토캐드를 이용한 도면화 30분으로 구성되어 있으며 바쁘신 중에도 웨비나에 참석해 주신 분들께 감사드리며 설문에 응답해 주신 분들 중 총 20분께 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 드리고 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 지금부터 시작하겠습니다. 먼저 오늘 사용할 레이저 스캐너 BLK360을 소개해 드리겠습니다. BLK360은 한 손으로 들 수 있을 만큼 작고 가벼워 고소 지역에서 사용이 가능합니다. 한 개의 열 화상 카메라와 3개의 HDR 카메라와 플래시, 32기가 메모리가 내장되어 있으며
자동 수평 장치 IMU가 있어 스캐너 세팅 시 수평을 자동으로 맞출 수 있습니다. 스캐너 아랫부분에는 LED 가이딩 라이트가 있어 빨간색은 오류, 노란색은 부팅 혹은 작동 중, 초록색은 준비로 현재 상태를 확인할 수 있습니다. 레이저 스캐너 BLK360과 리캡 프로4 모바일을 사용하여 스캔을 해보겠습니다. 리캡을 실행시킨 후 아이패드와 스캐너를 와이파이로 연결시키고 리캡에서 새 프로젝트를 생성합니다. 프로젝트 이름을 라인테크라고 하겠습니다. 프로젝트가 생성이 되면 스캔 설정을 위해 인앱 스캔에서 해상도와 이미지 촬영 여부를 결정한 후 스캔을 진행합니다. 레이저 스캐너 설명에 앞서 왜 레이저 스캐닝을 해야 하는지 살펴보도록 하겠습니다. 시공 검수, 리모델링 또는 인테리어 공사 진행 시 실측을 위해서는 전문 인력이 현장을 측정 및 기록하기를 수없이 반복해야 하기 때문에 검측에서 도소화까지 많은 시간을 필요로 합니다. 뿐만 아니라 사람이 하는 일이기 때문에 아무리 경험이 많다 해도 휴먼 에러가 있을 수 있는데 레이저 스캐너를 사용한다면 시공 전후의 자료를 생성하여 분쟁의 소지를 줄일 수 있고 현장에서 데이터를 확인할 수 있기 때문에 놓치는 곳 없이 검측하여 현장 방문을 최소화할 수 있습니다. 호주에 위치한 건축 서비스 및 엔지니어링 컨설팅사 플로스의 사례입니다. BLK360을 사용하기 전 엔지니어 2명이 1에서 2주간 테이프를 사용하여 측정하고 정보를 기록하며 누락된 세부 사항을 파악하기 위해 재방문을 여러 번 했는데 BLK360 사용 후 동일한 작업이 하루에서 이틀 정도 걸렸고 레이저 스캔이 모든 것을 캡처하여 재방문이 전혀 필요가 없었다고 합니다. 그럼 레이저 스캐닝을 위한 레이저 스캐너 BLK360 소개 영상을 보도록 하겠습니다. BLK360 소개 영상을 보고 계시는 동안 1차 스캔이 완료되어 스캐너의 위치를 옮겨 2차 스캔을 진행하겠습니다. 영상을 통해 소개해드린 BLK360 스캐너의 사양을 정리해드리자면
1.1kg으로 작고 가벼우며 원버튼으로 사용이 매우 쉬워 전문가 전유물처럼 느껴졌던 레이저 스캐너를 비전문가도 쉽게 사용할 수 있습니다. 영상 5도에서 40도까지 사용이 가능하다고 되어 있지만 작년 12월 제천 화재 사고 당시 스캐너에 손난로를 붙여 영하의 날씨에도 사용한 사례가 있습니다. 알루미늄으로 되어 있어 생활 방수가 가능하고 수평 360도, 수직 300도로 스캐너 아랫부분을 제외하고 최소 0.5m에서 최대 60m까지 스캐닝이 가능합니다. 해상도에 따라 로우로 설정 시 3분, 미디움 5분, 하이 10분 정도의 시간이 걸리며 10m에 4mm 오차가 발생할 수 있습니다. BLK360을 통해 얻어진 데이터를 하나로 합치는 작업을 해야 하는데 첫 번째 포인트에서 찍은 파란색 정구름 데이터와 두 번째 포인트에서 찍은 녹색 정구름 데이터를 하나로 합치는 것을 머지 스캔, 즉 정합이라고 합니다. 정합의 품질을 높이기 위해서 타겟을 사용하는데 자동 정합이 안 되는 경우 3점을 찍어야 하기 때문에 한 포인트에서 적어도 3개의 타겟이 보이도록 배치를 하는 것이 좋습니다. 또한 가장 좋은 타겟은 어느 방향에서 봐도 동일하게 보여 중심을 쉽게 찾을 수 있는 구형 타겟입니다. 스캐닝 워크플로우를 살펴보자면 현장에 나가 타겟을 붙인 후 아이패드 프로를 통해 BLK360을 가동하여 현장을 디지털화하고 리캡 프로4 모바일에서 자동 정합을 하여 실시간 데이터를 확인하며 스캐닝을 진행합니다. 사무실로 돌아와 데스크탑으로 데이터를 전송시켜 QA/QC 진행 후 오토데스크 제품 및 타 제품에서 다양하게 활용할 수 있습니다. 2차 스캔까지 완료되어 데이터를 확인해 보도록 하겠습니다. 리캡을 사용하여 스캔을 하는 경우 보시는 것처럼 기본적으로 자동 정합을 지원하고 있습니다. 각각의 스캔 데이터를 클릭하여 이미지를 볼 수 있고 미러볼을 통해 이동이 가능합니다. 맵뷰를 통해서는 평면도를 확인할 수 있어 스캔이 필요한 부분을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이곳에서 스캔한 데이터를 이용하면 시간이 오래 걸릴 듯하여 준비해온 데이터를 통해 리캡의 기능들을 살펴보도록 하겠습니다. 아이패드와 데스크탑을 연결하여 리캡 프로를 통해 스캔 데이터를 가져오는 작업입니다. 리캡 좌측 상단 뉴 프로젝트를 클릭해 모바일을 연결시키고 날짜와 폴더명을 확인한 후 스캔 데이터를 선택하고 저장 위치와 프로젝트명을 입력한 후 임포트합니다. 스캔 데이터를 가져오는 첫 번째 단계는 지정한 프로젝트명으로 수정하여 모바일에서 데스크탑으로 전송하는 트랜스퍼 프로젝트입니다. 예제로 사용하는 스캔 데이터는 전용 면적 110평의 사이트를 하이 퀄리티로 약 1시간 동안 7포인트에서 스캔을 진행한 데이터입니다. 스캔 데이터 전송이 완료되면 스캔을 가져오는 레지스터 스캔 단계를 거치게 됩니다. 이 단계에서는 아이패드에 등록되지 않은 데이터가 있는 경우 추가 등록을 할 수 있습니다. 등록 결과를 검토하고 가져온 여러 개의 스캔 데이터를 하나의 포인트 클라우드로 결합하는 인덱스 스캔을 진행합니다.
스캔 데이터 중 하나 이상이 인덱싱되면 런치 프로젝트 버튼이 활성화되어 정그룹 데이터가 들어오는 모습을 확인할 수 있습니다. 이 단계에서는 중복점을 제거하고 데이터를 최적화하여 보다 빠르게 실행될 수 있도록 합니다. 스캔 데이터 전송이 완료되면 스캔 정합 보고서를 통해 재정합 여부를 결정할 수 있습니다. 좌측 상단 홈에 있는 카메라 아이콘 하단에 보고서를 클릭하여 정합률을 체크합니다. 정합률이 비정상적으로 보이는 빨간색 스캔 데이터는 오버랩되는 데이터가 적어 발생된 것이며 나머지 6개의 스캔에 대해서는 6mm 이내 정합률 평균 99.9%를 확인할 수 있습니다. 리캡에서는 짧은 시간에 모델의 비행뷰를 만드는 기능을 제공하고 있습니다. 좌측 상단 세 번째 아이콘을 비행기 아이콘으로 변경하고 모니터 아이콘에 있는 눈 모양 하단 원근감을 조절하는 퍼스펙티브 버튼을 클릭합니다. Shift 키와 마우스 오른쪽 버튼을 사용하여 방향을 조정하고 휠을 사용하여 속도 조절이 가능합니다. 플라이 모드를 사용하면 스캔 사이트의 내 외부를 쉽고 빠르게 검토할 수 있습니다. 리캡에서는 다양한 뷰를 제공하고 있는데 그중 빛의 강도에 따라 색상을 보여주는 인텐시티 모드를 알아보겠습니다. 좌측 상단 두 번째 모니터 아이콘에 있는 색상표 아이콘 하단 인텐시티 버튼을 클릭합니다. 눈으로 보는 것 같이 사실적으로 보이는 RGB 모드에서 보이지 않는 영역을 보고자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 리캡으로 불러온 스캔 데이터는 길이나 각도 측정이 가능합니다. 디스턴스를 통해 두 점을 선택하여 거리 및 직교를 측정해 보겠습니다. 스냅을 사용하여 측정할 수도 있지만 자유롭게 측정 가능한 프리핸드로 기둥의 높이와 각도를 측정해 보겠습니다. 기둥 우측 상단을 첫 번째 점으로 하고 대각선 아래를 두 번째 점으로 설정해 보겠습니다. 기둥의 높이가 약 2.7m인 것을 확인할 수 있고 측정 데이터를 클릭하여 삭제가 가능합니다. 정그룹 데이터를 보는 3D 뷰와 카메라로 찍은 이미지를 보는 리얼뷰 전환 방법입니다. 중앙 하단 우측에 리얼뷰라고 표시되어 있다면 현재 뷰는 정그룹 데이터인 3D 뷰입니다. 리얼뷰 버튼을 클릭하면 스캐너의 위치를 기준으로 이미지를 확인할 수 있으며 다른 위치에서 찍은 리얼뷰는 스캔 위치를 표시한 미러볼을 통해 확인할 수 있습니다. 리얼뷰에서 3D 뷰로 다시 전환해 보겠습니다. 만약 미러볼이 보이지 않거나 스캔 데이터를 보는데 방해가 되는 경우 좌측 상단 모니터 아이콘에 있는 눈 아이콘 하단 미러볼을 통해 표시 및 크기 조정이 가능합니다. 자동 정합이 잘못된 경우 재정합하는 방법입니다. 우측 하단 레이어를 클릭하여 스캔 데이터를 켜고 끄며 정합이 잘못된 스캔 데이터를 찾습니다. 잘못된 스캔 데이터를 찾으면 재정합을 위해 좌측 상단 홈에 있는 카메라 아이콘을 클릭하여 레지스터 단계에서 해당 스캔을 리무브 해줍니다.
우측에 리무브된 데이터와 정합할 스캔 데이터를 좌측 뷰에서 선택하고 자동 정합이 되었다면 제대로 되었는지 확인 후 머지 스캔을 진행합니다. 자동 정합이 잘못되었다면 3점 찍기를 하는데 이때 스캐닝 당시 붙여놓은 타깃을 이용하면 재정합의 기준을 쉽게 찾을 수 있습니다. 재정합이 완료되면 해당 스캔 데이터의 레이어를 켜고 끄며 정합이 잘 되었는지 확인합니다. 오토데스크 제품 및 타 제품에서 활용을 위해 스캔 데이터를 정리해 보겠습니다. 3D 뷰에서 중앙 하단에 보이는 윈도우 아이콘을 클릭하여 스캔 대상을 드래그 앤 드랍으로 선택하고 선택된 정그룹을 제외하고 나머지 데이터를 지우기 위해 클립 아웃사이드를 합니다. 스캔 데이터 공유 방법입니다. 스캔 데이터를 데스크탑으로 가져올 때 지정한 폴더를 확인해 보면 여러 개의 스캔 데이터가 하나의 포인트 클라우드로 정합된 RCP 파일과 이 파일을 서포트해주는 폴더를 확인할 수 있습니다. 서포트 폴더에는 각각의 스캔 파일 및 정합에 필요한 파일들을 확인할 수 있습니다. 스캔 데이터 공유 시에는 파일의 경로를 참조하고 있기 때문에 해당 프로젝트 폴더 전체를 압축하여 공유하시기 바랍니다. 제가 준비한 레이저 스캐닝 시험 및 리캡을 활용한 모델 정합은 여기까지입니다. 위 내용과 관련하여 궁금하신 점을 채팅창에 남겨주시면 Q&A 시간에 답변 드리도록 하겠습니다. 이어서 레빗과 오토캐드를 이용한 도면화라는 주제로 라인테크 시스템 문영국 팀장이 발표하도록 하겠습니다. 네, 그럼 방금 전에 저희 엄민 팀장님께서 리켓과 레이저 스캔에 관련된 내용을 설명해 주셨는데요. 저는 말씀드린 것처럼 레빗과 오토캐드를 이용한 도면화라고 하는 내용을 가지고 계속 발표를 이어가도록 하겠습니다. (3D) 스캔 데이터를 가져온 다음에 그 데이터를 저희는 레빗이나 오토캐드로 가져오게 됩니다. 레빗이나 오토캐드를 가져온 다음에 저희가 주로 하는 부분들은 스캔 데이터를 이제 참조하면서 모델링과 그다음에 도면화, 모델링과 도면화가 이루어졌기 때문에 물량은 자동적으로 이제 뽑히게 되고요. 그래서 레빗을 가지고는 저희는 건축과 구조물을 생성을 할 거고요. 그리고 추가적으로 레빗에 에드윈으로 붙고 있는 매직캐드라고 하는 특화된 제품을 이용해서 MEP 모델링을 좀 더 손쉽게 진행할 수가 있습니다. 테크니컬 라이브러리를 사용하게 되고요. 그리고 덕트 사이징을 할 수가 있고, 그 다음에 사이징된 덕트 및 파이핑에 그다음에 밸런싱 작업도 가능하게 됩니다. 이렇게 3D 모델링이 완성이 된 다음에 요즘에 아마 많이 들어봤을 텐데 뭐 리얼타임, 뭐 실시간 렌더링 그런 부분을 많이 들어봤을 겁니다. 그래서 enscape라고 하는 제품을 이용해서 데이터를 가져온 다음에 실시간 렌더링 되는 것과 VR을 이용해서 현실감 있게 내용물을 확인해 보는 것들, 이러한 내용을 가지고 발표를 계속 이어가도록 하겠습니다. 현황 데이터 측정 방법 및 모델링이 관련된 부분인데요. 일단 패시브 메서드가 굉장히 수동적이고 뭐 예전에 사용했던 방법이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그러니까 일반적으로 뭐 줄자나 뭐 사진 같은 것들을 가지고 현황 데이터를 측정한 다음에 그렇게 측정한 데이터를 이제 수기로 이제 도면 위에 적겠죠. 그리고 그렇게 측정된 그런 데이터를 가지고 오토캐드에서 다시 하나씩 그리는 방법을 하는 게 현재의 방식인데,
저희가 지금 보여드리는 부분들은 이제 패시브 포지티브 메서드를 해서 좀 더 능동적이고 적극적인 방법이 되겠습니다. 레이저 스캔 데이터를 활용하고 3D 이미지를 활용할 수가 있고요. 여기서는 저희가 얻을 수 있는 것이 3D 포인트 데이터가 되겠습니다. 이 3D 포인트 데이터를 프로그램상에서 참조하면서 관련되어 있는 객체를 손쉽게 그릴 수가 있습니다. 이런 것을 할 때 장점은 실제 데이터를 바탕으로 하기 때문에 정밀도가 상당히 높고요. 대신에 단점은 작업자의 작업 방식에 따라서 또 숙련도에 따라서 오차 범위가 좀 발생할 수가 있습니다. 그리고 이보다 좀 더 진보된 방법은 이제 반자동화적인 방법인데요. 3D 스캔 데이터와 그다음에 드론 스캔, 3D 이미지를 활용할 수 있고요. 여기서 추출되는 것들은 3D 포인트 데이터와 그다음에 3D 고퀄리티의 3D 이미지가 되겠습니다. 반자동화 프로그램인 엣지와이드를 이용해서 모델을 생성하는 부분이 장점이 되고요. 말 그대로 반자동으로 생성이 되기 때문에 사람이 일일이 하나씩 기둥의 사이즈를 재서 기둥 위치를 배치하거나 파이프의 위치를 찾아가서 배치하는 방법이 아닌 자동으로 관련된 객체를 생성해주는 부분이 장점입니다. 때문에 정확성이 되게 높아지게 된 부분이 장점이고요. 단점은 추가적으로 엣지와이즈라고 하는 프로그램을 이용해야 되기 때문에 추가적인 프로그램 비용이 발생될 수 있습니다. 저희는 두 번째 방법인 포지티브 메소드, 그러니까 적극적으로 할 수 있는 현재 레이저 스캔 데이터를 이용해서 프로그램상에서 어떻게 구현되는지를 소개해 드리도록 하겠습니다. 앞에 보시는 동영상에서 보듯이 방금 전에 저희가 찍었었던 레이저 스캔 포인트 데이터를 가져온 상태가 되고요. 이 포인트 데이터는 약 110평 정도 되는 면적을 가지고 있고 약 7포인트에서 찍은 데이터가 됩니다. 전체를 다 합쳤을 때 약 10기가 정도 되는 아주 굉장히 무거운 헤비한 데이터가 되는데요. 이 데이터를 넷킵에서 정합한 다음에 레빗 안쪽으로 바꿨을 경우에는 지금처럼 충분히 원활하게 구동될 수 있는 가벼운 상태의 데이터로 변환이 됩니다. 가져오고 난 다음에는 사용자가 원하는 만큼의 평면들을 잘라 볼 수도 있고요. 그리고 원하고자 위치의 단면들을 잘라서 측정을 해서 거리가 얼마큼 되는지를 확인해 볼 수가 있습니다. 스냅이 잡히기 때문에 정확한 포인트와 포인트의 거리를 측정할 수 있습니다. 3D 뷰에서도 물론 내가 원하고자 하는 부분만 잘라서 볼 수가 있고요. 지금 저희는 창가 쪽을 지금 확대해 봤는데 창가 쪽에 뭔가 집중화된 설기가 들어간다라고 가정했을 때 지금처럼 원하고자 하는 부분만 단면 섹션을 이용해 자른 다음에 집중화된 설계를 이어갈 수 있습니다. 다음에 이제 평면 상태에서 기둥을 한번 배치해 볼 건데요. 기둥에 대한 사이즈를 알아보기 위해서 거리를 재고요. 약 650에 700 정도 되는 크기가 필요한 걸 확인해 볼 수가 있고요. 레빗에 있는 기둥이라고 하는 이제 모델 요소를 배치를 할 거고 미리 정의해 놓은 700에 650 사이즈의 기둥을 배치합니다. 배치되고 난 다음에는 화면에 있는 것처럼 약간 그레이 컬러처럼 어느 쪽에 기둥이 배치된지 확인해 볼 수가 있고요. 그리고 나머지 같은 위치에 비슷한 위치의 기둥이 있을 경우에는 복사나 이동 같은 것들을 이용해서 그러한 기능들을 이용해서 순차적으로 배치를 해 나갈 수 있습니다. 또 옆쪽으로 또 비슷한 위치의 기둥이 존재하기 때문에 기둥을 복사를 해서 배치를 하고 있는 상태입니다. 이런 방법을 통해서 현재 도면상에서 보여주고 있는 현재 평면 상태에서 보여주고 있는 기둥을 다 배치를 하고 바닥을 배치를 하기 위해서 바닥에 대한 레벨과 바닥이 생성되고자 하는 경계 라인들을 생성해 줍니다. 저희는 기둥 끝에 외곽 라인을 따라서 바닥을 생성을 했고요. 그다음에 생성되는 오브젝트가 많이 있기 때문에
가이슨 그래픽, 그러니까 레이어 창이라고 보시면 되겠죠. 필요한 것들을 온오프해서 필요한 것들만 켜놓은 상태에서 집중하는 설계를 하시면 됩니다. 이제 기둥과 기둥 사이의 벽체를 한번 생성해 볼 건데요. 어떤 벽체를 선택한 다음에 사용자 원하는 형태의 새로운 레이어를 추가하거나 두께를 변경하거나 패턴을 추가하거나 재료를 삽입할 수가 있습니다. 저는 1층에서부터 2층까지 가는 벽체를 그리고 정확한 위치를 맞춰주기 위해서 정렬이나 아니면 이동의 기능을 이용해서 세밀하게 위치를 맞춰주는 작업을 진행하게 됩니다. 그리고 지금까지 작성된 부분을 확인해 보기 위해서 3D 섹션 박스를 확인해 봤고요. 모델과 3D 스캔 데이터가 지금 오버랩되어 있는 걸 확인해 볼 수 있습니다. 이번에는 이제 벽체까지 배치를 했으니까 그 앞쪽에 오프닝 되어져 있는 곳에 창문을 배치해 보도록 하겠습니다. 우선은 사용자가 원하는 형태의 창문을 하나 배치를 하고, 배치를 했지만 크기가 크기가 오프닝 되어져 있는 공간과 맞지 않기 때문에 3D 스캔에서 측정되어져 있는 포인트의 거리를 재서 창문이 들어가고자 하는 가로 세로의 간격을 잰 다음에 라이브러리를 선택해서 폭과 높이를 변경해 줍니다. 현재 여기서는 폭은 3400으로 맞추려고 하고요. 높이는 1650 정도로 설정해서 배치를 하겠습니다. 크기를 배치한 다음에 정확한 위치는 이동을 통해서 이동의 스냅 기능을 이용해서 정확한 포지션을 맞춰주면 됩니다. 자, 이러한 방법을 통해서 사용자가 원하고자 하는 구두체와 그다음에 건축에 사용되는 마감벽, 창호 같은 것들을 손쉽게 정확한 위치에 배치할 수가 있습니다. 이렇게 생성된 데이터는 지금 현재 작업을 레빗에서 하고 있지만 CAD로 내보내기 위해서 더 추가적인 상세한 작업을 이어나갈 수도 있습니다. 물론 레빗상에서도 상세한 작업을 할 수도 있지만 CAD가 편하실 경우에 현재 만들어진 이 러프한 데이터를 가지고 CAD로 내보내기를 해서 CAD 안에서 더 상세하게 작업을 진행을 하고 할 수가 있고요. 그리고 내보내기 했을 때 이러한 그 CAD 데이터는 각각의 레이어들이 다 살아 있습니다. 그래서 어떤 객체를 선택했을 때 레이어 이름을 확인해 볼 수가 있고요. 그리고 처음부터 오토캐드에서 3D 스캔 데이터를 가져온 다음에 원하고자 하는 부분을 파악해 볼 수가 있고요. 저희는 현재 3D 스캔 데이터 들어오긴 했지만 너무 많은 범위가 보여지고 있기 때문에 상부에서부터 하단면을 잘라서 평면도가 보일 수 있게끔 조정을 할 겁니다. 단면을 이용해서 상부에서 하단 쪽으로 잘랐고요. 네, 건물 내부에 스캔한 현재 모습이 보이고 있습니다. 현재 이러한 상태에서 거리를 재기 위해서 디스트라고 하는 기능을 이용해서 벽과 벽, 기둥과 기둥 사이, 기둥의 외곽 사이의 라인들을 거리를 측정할 수가 있습니다. 또한 평면 상태에서 기둥의 외곽 라인이라든가 벽체의 외곽 라인들을 스냅을 이용하면서 정확한 포인트를 잡아서 선들을 그릴 수가 있습니다. 네, 중앙에 있는 기둥을 그리려고 하는데요. 사각형을 이용해서 스캔 데이터에 있는 스냅을 이용해서 손쉽게 정확한 위치의 기둥을 생성할 수가 있습니다. 지금까지 한 것들은 레빗 안쪽으로 스캔 데이터를 가져온 다음에 구조체와 그다음에 건축 관련된 요소를 간략하게 그리는 것들을 살펴봤고요. 이 다음에는 레빗에 플러그인으로
이제 활용할 수 있는 매직캐드라고 하는 제품을 이용해서 활용하는 그 내용을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 매직캐드에서는 이제 테크니컬 라이브러리를 제공해주고 있는데요. 앞에서 보이시는 이미지처럼 어떤 라이브러리를 선택하게 되면 단순히 뭐 형상 정보만 갖고 있는 것이 아니라 이 라이브러리가 어떠한 요소과 어떤 압력을 갖고 있는지를 보여주게 됩니다. 자세한 내용은 동영상에서 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. 또 매직캐드에서 모델링하는 부분이 굉장히 편하게 되어 있는데요. 뭐 사용자가 설계자가 원하는 BOP, TOP 기준으로 배관 및 덕트를 라우팅할 수가 있고요. 그다음에 이러한 설계를 할 때 간섭이 많이 발생이 되게 되는데 간섭이 발생된 곳에 위치에 가서 사용자가 원하는 높이의 어떤 값을 입력하면 자동적으로 간섭이 해결될 수가 있습니다. 또 사용자 지정 각도 라우팅이라고 하는 걸 통해서 어떠한 뭐 에어 디바이스라든가 뭐 어떤 펌프를 배치하고 난 뒤에 사용자가 원하는 형태의 45도, 뭐 90도 형태로 오토 라우팅을 할 수가 있습니다. 라우팅을 통해서 이제 쉽게 모델링을 진행하고요. 모델링 진행한 다음에 덕트의 사이즈라든가 밸런싱 작업을 할 수가 있습니다. 이렇게 밸런싱 작업을 하고 난 뒤에는 앞에 보이시는 것처럼 테크니컬 데이터를 파악해 볼 수가 있고요. 그리고 각각 메인관과 가지관에서 얼마만큼의 유속과 얼마만큼의 풍량과 어떤 얼마만큼 압력 손실을 받고 있는지를 다 파악해 볼 수 있습니다. 이번에 보여드릴 부분은 매직캐드와 그리고 레빗과 매직캐드를 이용해서 배관 라우팅하는 부분을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 앞에 사진을 보이는 것처럼 슬라브 하단 쪽에 오수 배관이 지나가는 걸 볼 수 있고요. 저희는 저 오수 배관에 관련된 부분을 모델링을 한번 해보겠습니다. 높이를 확인해 보기 위해서 단면도로 넘어갔고요. 단면도 상태에서 거리를 측정해 보기 위해서 파이프의 하단에서부터 바닥 상단까지 거리를 쟀고요. 약 높이가 2650 정도 나온 걸 볼 수 있습니다. 그리고 3D 뷰에서 오수 배관에 지나가고 있는 부분을 확인해 볼 수 있습니다. 파이핑을 그리기 위해서 파이핑 기능을 지금 실행했고요. 그러니까 어떤 시스템인지 설정한 다음에 사이즈를 설정하고 아까 바닥의 높이가 2650이었기 때문에 BOP를 2650으로 설정한 다음에 배관 라우팅을 손쉽게 진행할 수 있습니다. 포인트 데이터에서 배관에 지나가는 부분의 센터 포인트를 잡아주고요. 그리고 단면도나 3D 뷰에서 추가적인 배관 작업을 진행할 수 있습니다. 현재 확인해 봤더니 끝쪽에서부터 상부 쪽으로 입상 배관이 올라가기 때문에 현재 높이에서 오프셋 값을 약 2mm 값을 3점 정도를 준 다음에 수직으로 올라가는 배관 라인을 그릴 수가 있습니다. 보다 정확한 위치에 배관 라우팅의 모델을 맞춰주기 위해서 단면도에서 이동의 기능을 이용해서 정확한 포인트를 맞춰줄 수 있습니다. 다음은 테크니컬 데이터의 라이브러리를 배치를 했을 경우에 어떤 정보가 있는지 잠깐 보려고 하는데요. 벤틸레이션을 보게 되면 풍량과 압력 손실, 그 다음에 소모석 데이터를 볼 수가 있고요. 저는 현재 이 에어 디바이스와 메인 덕트 간에 연결을 하려고 합니다. 사용자가 원하는 각도를 입력을 할 수가 있고 선택할 때마다 미리 보기 상태에서 배관 라우팅이 어떻게 구현되는지를 보여주게 됩니다. 두 번째 것은 그냥 0도에 45도로 선택한 다음에 OK 버튼을 클릭을 하고
실제 배관이 어떻게 라우팅이 되는지를 3D 뷰에서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 45도를 한 번 꺾은 부분이 됐고요. 그 두 번째 있는 부분이 45도를 두 번 꺾은 부분이 되겠습니다. 이번 추가적으로 플로우 댐퍼를 배치할 건데요. 역시 마찬가지 테크니컬 데이터가 들어가져 있는 라이브러리를 선택한 다음에 정보를 확인하고 원하고자 하는 위치에 배치를 쉽게 할 수 있습니다. 지금 현재 플로우 댐퍼를 각각 가증한 넉트에 하나씩 배치를 했고요. 이제 사이징을 하기 위해서 에어 디바이스에서 요구되는 값을 확인해 보니까 약 47리터/세크였고요. 3개니까 141리터/세크가 됩니다. 이 141리터/세크를 감당하기 위해서 메인 배관에서 필요한 사이즈가 얼마큼 되는지를 확인해 볼 거고요. 일반적으로 사무공을 쓰고 있는 벨로시티 4에서 6m/s로 계산했을 경우에 현재는 덕트 사이즈가 125인데 200으로 커져야 된다는 값을 확인해 볼 수 있습니다. 오케이 업데이트 모델을 하게 되면 덕트의 사이즈가 125에서 200으로 커진 걸 볼 수 있습니다. 그리고 중간중간 에어 디바이스에서 균일하게 풍량을 공급해주기 위해서 플로우 댐퍼가 배치되어 있는데 플로우 댐퍼의 이 어저스트먼트 값을 얼만큼 조정이 되는지로 계산할 수가 있고요. 그래서 0.7과 0.7, 3.1 정도의 값이 표현된 걸 볼 수 있습니다. 덕트가 들어오는 곳에서 멀어지면 멀어질수록 어저스트먼트 값이 증가하는 걸 볼 수 있습니다. 그 현재 주황색 부분과 메인 덕트 간이 겹쳐지고 있는데요. 저 부분에 대해서 간섭을 손쉽게 해결하는 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 매직헤드에서는 크로싱 툴이라고 하는 기능이 있는데요. 간섭되는 덕트를 선택하고 어느 덕트 위로 올라탈지를 선택한 다음에 높이를 얼마큼 줄지, 그다음에 각도는 어떤 각도를 써서 피해서 갈지, 덕트 사이의 간격을 줄지 아니면 덕트에 단순히 BOP 기준을 줄지를 선택할 수가 있습니다. 그래서 이런 작업을 레빗의 그냥 기능으로 이용하게 되면 예를 들어서 한 3분 정도 걸릴 건데 매직헤드를 이용하게 되면 이런 부분들이 15초 정도 안에 빨리 해결할 수 있습니다. 결국은 이러한 작업이 그걸 모여서 생산성 향상이라고 하는 결과를 얻을 수 있는 거죠. 그래서 보신 이미지처럼 간섭이 해결된 걸 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 보여드리는 부분은 저희가 파지티브 메서드 방법이라서 스캔 데이터를 가지고 사람이 매뉴얼로 그리는 방법을 설명을 드린 거고요. 이보다 한 단계 더 진보된 방법이 반자동화 부분이거든요. 저희는 엣지 와이즈를 이용해서 어떻게 구현되는지를 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 3D 데이터 후에 사용자가 어떤 포인트를 찍게 되면 화면에 보이는 것처럼 이 배관에 대한 크기를 인식을 해주고요. 그리고 배관에 생성되는 길이만큼 위치에 정확한 배관 라인이 생성됩니다. 포인트를 찍으면 그 포인트 위에 배관이 생성된 거고요. 이런 방법을 통해서 정확한 위치에 배관을 쉽게 만들 수가 있습니다. 매뉴얼이 완전한 자동은 아니더라도 반자동의 형태로 해서 현재보다 좀 더 정확한 형태로 현황 데이터 모델을 만들 수가 있습니다. 지금 포인트 클라우드 데이터를 윈도우 영역으로 선택을 한 거고요. 그러면 그 선택된 영역에 배관 라우팅이 생성된 걸 볼 수 있습니다. 이렇게 생성되는 것들은 배관도 가능하고요. 그 다음에 구조물도 가능합니다. 그리고 생성된 다음에 얼마만큼의 정합률을 갖고 있는지를 리포트 형태로 볼 수도 있습니다. 그리고 추가적으로 사용되는 PT뉴가 있을 경우에 이 안에서도 직접 다이렉트로 모델링을 할 수 있고요.
그래서 지금처럼 이렇게 반자동화된 방법으로 하게 되면 결과적으로는 정합성, 그러니까 자동적으로 파이프의 위치라든가 기둥 위치를 찾아줘서 모델을 배치해 주기 때문에 정합성과 시간적인 측면이 단축될 수 있다는 부분이 장점이 되겠습니다. 그리고 이렇게 모델이 완료된 다음에 저희는 점점 요즘 시각화에 대한 부분, 그러니까 리얼타임으로 내가 원하고자 한 설계가 어떻게 반영이 되는지를 확인해 보는 부분이 되게 중요한데요. 레빗안에 또 애드로 활용될 수 있는 앤스케이프를 이용하게 되면 실시간 렌더링된 고퀄리티의 이미지를 볼 수 있습니다. 현재 오른쪽에 있는 부분이 레빗 화면이고요. 왼쪽에 있는 부분이 앤스케이프 화면입니다. 거의 동기화 형태로 설계를 변경하자마자 결과물들을 고퀄리티 이미지에 렌더링된 상태로 볼 수 있고요. 뭐 재료라든가 패턴, 그다음에 추가적으로 새롭게 생성되는 벽체, 뭐 창호 같은 것들 다 업데이트돼서 볼 수 있습니다. 그리고 전체적으로 사용자가 원하고자 하는 경로를 지정해 주게 되면 지금 같은 고퀄리티의 동영상의 결과물들도 20분에서 30분 안에 뽑아낼 수가 있습니다. 그리고 이러한 데이터들은 요즘에 VR이 많이 화두가 되고 있는데요. VR 데이터로 넘겨서 좀 더 사실감 있는 형태로 검토로 진행할 수가 있습니다. 네, 그럼 저희가 준비한 내용은 여기까지 발표를 해드렸고요. 지금부터 궁금한 사항을 질문창에, 채팅창에 남겨주시면 저희가 내용을 확인해 본 다음에 3분 정도 후에 답변을 갖는 시간을 가지도록 하겠습니다. 그럼 많은 분들이 질문을 주시는데요. 우선 박선희 님이 주신 스캐닝 데이터는 실시간으로 리모트로 전송되나요? 아니면 스캐너 로컬에 저장되나요? 라는 질문을 주셨고요. 여기에 대한 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 스캔된 데이터는 로컬에도 저장이 되고 실시간으로 아이패드 프로로 전송이 됩니다. 또 정영민님께서 주신 질문인데요. 그 BLK 아까 저희가 보였던 레이저 스캐너의 가격대가 얼마큼 되는지를 물어보셨거든요. BLK 360은 금액대가 약 3천만 원대 후반 정도 됩니다. 약 3,600에서 4천만 원 그 정도 사이로 왔다 갔다 하고요. 왜냐하면 뭐 환율의 변동이라든가 추가적으로 세부적으로 들어가는 옵션이 변경될 때 금액 차이가 좀 달라질 수가 있습니다. 네, 그리고 추가적으로 말씀드리면은 BLK 360 스캐너와 삼각대, 아이패드 프로, 배터리 4개, 충전기, 리켓 프로 1년 사용권이 같이 제공이 됩니다. 네, 추가적으로 정성수님이 주신 그 질문 내용인데요. 최소 측정 단위는 어디까지 가능한가요? 거리에 따른 해상도 정보가 있나요? 라고 질문을 주셨는데요. 네, 최소 측정 단위는 0.5m라고 보시면 되고요. 최대 60m까지 스캔이 가능합니다. 그리고 해상도 같은 경우 아까 말씀을 드렸는데 10m에 4mm의 오차가 있습니다. 네, 추가로 또 나강영님이 주신 내용인데요. 공장 내 설비 이설을 위한 도면화도 가능한가라고 질문을 주셨는데요. 물론 레이저 스캐너로 활용할 수 있는 분야 중에서 말씀하신 공장 내 설비 이설을 위한 그런 부분은 많이 사용될 수 있습니다. 왜냐하면 현황 데이터를 정확하게 측정한 다음에 추가적으로 들어오고자 하는 장비들을 배치해서 어디에 간섭이 발생될 수 있는지 사전에 위험요소를 파악해 볼 수 있기 때문에 충분하게 사용할 수가 있습니다. 저희가 그렇게 비슷한 사례의 프로젝트를 진행한 부분도 있습니다. 자, 다음은 이제 이지훈님이 주신 내용인데요. 3D 포인트 데이터를 특정 위치로 이동 및 수정이 가능한지요. 또 두 번째 내용은 다른 타 프로그램에서 활용할 수 있는 3D 포인터 데이터를 익스포트할 수 있는 포맷이 지원되는지를 질문 주셨는데요. 네, 3D 포인트 데이터는 찍혀진 데이터를 점 하나를 이동이나 수정은 불가능합니다. 그리고 다른 포맷으로 엑스포트를 할 수가 있습니다. 네, 그 다음에 최영기님이 주신 내용인데 BLK 배터리 성능
그다음에 BLK의 추가 메모리 장착 가능 여부, 그다음에 BLK 한 씬당 파일 용량이 얼마큼 되는지를 물어보셨거든요. 근데 BLK 할 때 저희가 고해상도와 그다음에 저해상도 여러 가지 옵션이 있으니까 그거에 맞게끔 설명을 잠깐 드리도록 하겠습니다. 네, BLK 배터리 성능 같은 경우에는 저희가 하루 동안 스캔을 하는데 배터리 한 3개에서 4개 정도를 사용을 한 사례가 있었고요. 추가 메모리 같은 경우에는 기본적으로 장착된 메모리를 사용하셔야 되므로 그 이상의 메모리가 될 경우에는 그 전에 스캔을 하신 데이터를 삭제를 하셔야 되고요. 한 신당 거의 한 1.5에서 2기가 정도로 생각을 하시면 됩니다. 네, 마지막으로 최홍규님이 주신 내용인데요. 레빗 배관 라이브러리 사용 시 스캔된 모델의 파이프 직경을 미리 알아야 가능할 것 같은데 어떤 방식으로 작업할 수 있는지요를 질문 주셨거든요. 그 레빗에서 하는 방법과 아까 일단은 레빗에서 사용하는 거 먼저 설명드릴게요. 레빗에서 작업하게 되면 레이저 스캔 데이터가 가져온 다음에 그 데이터의 외경 지수만 저희가 알 수 있기 때문에 거기에 만약에 인슐레이션이 포함된 상태로 레이저 스캔을 하게 되면 인슐레이션의 치수를 알 수 있는 거죠. 그래서 인슐레이션 안쪽에 포함되어 있는 배관의 실제 사이즈는 저희가 알 수 없는 상태로 모델링을 진행할 수가 있습니다. 네, 그러면 일단 저희 쪽에 주신 내용에 대한 질문을 거의 다 드렸고요. 그러면 바쁘신 와중에 저희가 진행했던 세미나를 잘 들어서 감사드리고요. 그러면 저희 발표는 여기까지 해서 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 그러면 인사할까요? 네, 감사합니다.